Good morning to all of you. In previous lecture, we have discussed the article 14. We have also discussed the article 20. Today, we are going to see article 21. How this constitutional perspective is playing a vital role through these three provisions or three articles of constitution, that is article 14, 20 and 21. Because this is nothing but it's a base of the criminal procedure code. This is base of the all the procedures what has been done by the investigation authority, what has been adopted by the court of law, and what has been adopted by the other investigating authorities like CBI and many more are there. So whenever these authorities are doing their work, whenever these authorities are investigating some matters, obviously they should have to go through the constitutional values. They cannot do anything on their own. If any their act, if their investigation is hampering or if taking away the rights or fundamental rights of other person, it means that they should have to give the values, that is constitutional values has to be considered while doing all this exercise of investigation. And no one can do more than what he have. Means माझ्याकडे जे अधिकार आहेत त्याच्यापेक्षा मी जास्त काही करू शकत नाही. If I will do anything more than what the powers I have, it will be considered as ultra virus. त्यालाच काय म्हणतो आपण, अल्ट्रा व्हायरस त्याला आपण ही कन्सेप्ट देऊ शकतो. म्हणजे जे काय अधिकार मला कायद्यानं दिले आहेत, जे काय अधिकार मला प्रोसिजरनं दिले आहेत, मी त्याच्यापेक्षा जास्त करायचा प्रयत्न केला किंवा त्याच्या बाहेर जाऊन त्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन जर जायचा प्रयत्न केला तर याचा अर्थ असा आहे की मी माझे अधिकार वापरता वेळेस कोणाच्या तरी अधिकाराचं हनन करत आहे. While observing, while exercising my power, absolutely I will infringe, I will violate the rights of someone else. Why? Because law is not permitting to me, but I want to do it at my own and I can't do it. I never been allowed by the law to do those acts which may harm, which may infringe, which may violate the rights of other person. And it is the fundamental principle of every law. So far our criminal procedure code is concerned, in this law also, what the law permitting to the investigation authority, they has to go on that only. त्यांना एक वाट बनवून दिलेली आहे, एक डायरेक्शन आहे, एक दिशा आहे की तुम्ही याप्रमाणे जायचंय. 154 पासून तर 173 पर्यंत, कलम 154 पासून तर कलम 173 पर्यंत जे काही तुम्हाला परमिशन दिलेली आहे कायद्यानं, त्या क्रिमिनल प्रोसिजर कोडनं, त्या कायद्याच्या प्रोसिजर मध्ये बसूनच तुम्हाला, त्या चौकटीमध्ये बसूनच तुम्हाला सर्व काही इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट करायचं आहे आणि तुमचं फायनल आरोपपत्र दाखल करायचं आहे 173 प्रमाणे. सेक्शन 173 मध्ये जेव्हा तुम्ही आरोपपत्र दाखल करणार ते त्याचप्रमाणे राहायला पाहिजे ज्या गोष्टी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत त्या प्रोसिजरल कायद्यामध्ये. याचा अर्थ मी त्याच्या बाहेर जाऊन जर जायचा काही प्रयत्न केला तर ते काय होणार, अल्ट्रा व्हायरस, बियॉन्ड लिमिटेशन, बियॉन्ड माय पॉवर. आणि अशा गोष्टीला कायद्यामध्ये कुठेही थारा नाही, कायदा त्याला प्रतिबंधित करतो, त्याला थांबवतो तिथेच. ही आहे बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ लॉ, कार्डिनल प्रिन्सिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ. आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी ज्याला म्हणतो आपण. प्रोटेक्शन ऑफ लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी मीन्स माझ्या जीवनाचा अधिकार मला जगण्याचा आहे आणि तो कसा जगायचा मी बघेल, मला कोणीही रेस्ट्रिक्ट करू शकत नाही. माझ्या जीवनाला कोणीही हार्म, इजा पोहोचू शकत नाही, कारण मला प्रोटेक्शन आहे कोणाचं, कायद्याचं. पण शेवटच्या लाईन मध्ये तिथं आलेलं आहे की एव्हरी पर्सन हॅव द राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी, बट राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी आहे, बट it may be taken away as per due process of law. कायद्यानं जर संमती दिली, कायदा जर सांगत असेल, कायद्याची प्रोसेस जर लागू होत असेल तर तुमची ती लिबर्टी, तुमचा तो फ्रीडम, तुमचं ते जीवन जगण्याचा अधिकार काही काळासाठी आम्ही हिरावून घेऊ शकतो. आणि तो कशामध्ये आहे, तर तो आहे when you are going to be arrested by the police authority, when you are going to be
detained by the particular authority, when you are going to be interrogated by the particular authority, when you are going to be investigated by the police authority. That's nothing but it's mean that these peoples, these investigation authorities have the power. त्यांना अधिकार दिलेला आहे कायद्याने की ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लावा. आणि कायद्यामध्ये अशी प्रोसेस आहे की जर खरोखरच तुम्हाला असं वाटत असेल तर तुम्ही त्या माणसाचा तितका अधिकार घेऊ शकतो. आपण बिईंग अथॉरिटी घेऊ शकतो. पण कधी खरोखर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आहे का ते बघणं गरजेचं आहे. माझ्या विरुद्ध कोणताही काही तक्रार नाही आणि अधिकारी येतो घेऊन जातो. इट इज नथिंग बट इट्स एन इलिगल डिटेन्शन. जर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तुम्ही वापरत नसाल आणि कोणाच्याही अधिकाराचं हनन करत असाल, त्याला विनाकारण त्याला अरेस्ट करत असाल, तर तिथे सुद्धा इलिगल डिटेन्शनची केस त्या अधिकाऱ्यावरच होऊ शकते. हे आर्टिकल 21 सांगतो. का? जीवन जगण्याचा अधिकार माझा आहे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ घेण्याचा अधिकार तुमचा आहे. पण ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जर नसेल तर तुमच्याच विरुद्ध केस होऊ शकते, जरी तुम्ही अधिकारी असाल तर. असं खूप जागी होते, कितीतरी जागी असं होते. म्हणूनच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियामध्ये पर्टिक्युलर आर्टिकल मध्ये दिलेलं आहे की रीट फॉर हेबियस कॉर्पस without reason, without any reasonable cause, if you have been arrested by the police authority and no one knows where you are, no one knows where you have been kept, no one knows why you have been arrested, no one knows what is the grounds of arresting, who is the complainant, on what basis they have been arrested you. At such time the remedy is there, and that remedy is provided in Constitution of India, that is writ of habeas corpus. तुमचं जीवन इतकं अमूल्य आहे की तुमच्यासाठी कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये प्रोव्हिजन आहे की तुम्ही कोर्टामध्ये जा, एक रीट दाखल करा आणि त्या रीट मध्ये तुम्ही रेमेडी मागू शकता. हॅव द बॉडी बिफोर द कोर्ट, त्यालाच म्हणतो आपण हेबियस कॉर्पस. हॅव द बॉडी बिफोर द कोर्ट. इट मीन्स दॅट व्हॉट एव्हर मे बी द राईट्स यू हॅव बीन अवॉर्डेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the process also been given, how it will be observed, how it will be exercised, how it will be come into process, how it will, what the procedure will be there. प्रोसिजर एक आहे अरेस्ट करण्याची, नाही फॉलो केली. प्रोसिजर एक आहे तुमचा अधिकार मागण्याची, ते तुम्ही कोर्टात जाऊन मागू शकता. आणि ते कोणाच्या विरुद्ध असते, जनरली हे स्टेट गव्हर्नमेंटच्या विरुद्ध आपण सगळे काही रीड दाखल करतो की आमच्या माणसाला विनाकारण अरेस्ट केलेलं आहे, त्याला परत आमच्या समोर आणा किंवा कमीत कमी कोर्टासमोर आणा, की आम्हाला तरी कळेल तो जिवंत आहे की मेलेला, तो आहे किंवा नाही, आणि त्याच्यावर काय नेमके चार्जेस लावले आहेत. आम्हाला ते एक माहिती मिळत नाही आणि आमचा माणूस सुद्धा दिसत नाही. दॅट्स वाय द रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज देअर. Article 21 also saying that if Article 21, Article 18, 14, Article 19, freedom of speech and expression, equality, Article 21 मध्ये right to life and personal liberty, हे सगळे आहेत. पण यांना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आहे. आणि ती ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जर असेल तर याचा अर्थ असा होतो की ते अधिकार माझे काही कारणास्तव सस्पेंड सुद्धा होऊ शकतात. So far as the best case of suspension of fundamental right is concerned, this case has been very nicely explained in Constitution of India, and that was the case of DM Jabalpur versus Union of India. DM Jabalpur case. What was happening in that DM Jabalpur case? District Magistrate of Jabalpur declared that under the emergency, what has been declared by the President of India, no one can exercise their so and so rights of freedom of movement, freedom of speech, freedom of expression, right to life and personal liberty, right to equality. All these articles or all these fundamental right is been suspended due to declaration of emergency. याचा अर्थ एमर्जन्सी लावली, आणीबाणी लावली, आता मी बोलणार नाही, मी एक्सप्रेस सुद्धा करू शकणार नाही माझा राग. आणीबाणी आहे म्हणून मी बाहेर सुद्धा निघू शकणार नाही. आणीबाणी आहे म्हणून मला घरातच बसावं लागणार. आणीबाणी आहे म्हणून मी जरी एक पॉलिटिकल पर्सन असेल तरी सुद्धा मला इक्वॅलिटीचा काहीच फायदा नाही, मला घरात बसून ठेवलंय लाईक ए कॉमन पर्सन. मग अशा वेळेस त्या केसमध्ये हे सांगितलं सुप्रीम कोर्टाने की ओके, नो प्रॉब्लेम्स, इफ द नॅशनल इमर्जन्सी इज बीन डिक्लेअर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अंडर दिस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमर्जन्सी ऑल द फंडामेंटल राइट्स कॅन बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट वन, अँड दॅट इज राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी. तुम्ही लोकांचं जीवन जगण्याचाच अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, त्यांना तो द्यावाच लागणार आहे. त्याचा अधिकार नसेल तर मग जीवनच काय कामाचं. मग सगळ्यांना मृत्यू आपण डिक्लेअर करून टाकू. आणि कोर्टाने याच्यावर खूप रिमार्क्स दिले होते
की इमर्जन्सी होऊ द्या, डिक्लेअर होऊ द्या, इमर्जन्सी डिक्लेअर करा, ही तुमची प्रोसेस आहे. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वापरून तुम्ही लोकांचे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, इक्वॅलिटी सगळं काही घेऊ शकता, पण त्यांचं जीवन जगण्याचा अधिकार घेऊ शकत नाही. आणि गेल्या 6 महिन्यामध्ये आपण खूप चांगलं याला अनुभवलेलं आहे. याच्या बाबतीत जास्त काही सांगायची गरज नाही. डीएम जबलपूर सारखा केस सुद्धा एखादा महेश लोहार सारखा जाईल, सुप्रीम कोर्टात दाखल करेल की साहेब गेल्या कोविडच्या 6 महिन्यात मी घरातच बसून आहे, रात्रंदिवस मास्क लावून माझे कान वाकडे झालेत आणि श्वासोश्वास इतका घेण्यास त्रास होत आहे, आणि ऑक्सिजन मीटर लावून बघितलं तर ऑक्सिमीटर माझं दररोज ऑक्सिजन कमी भरते. म्हणून साहेब मी तुमच्याकडे आलो आहे की असलं जीवनात कधीही फ्युचरमध्ये होऊ नये, याच्यासाठी काही प्रतिबंध करण्यात यावा. म्हणून साहेब मी तुमच्या समोर हजर आहे. असा महेश लोहार सारखा माणूस जर गेला तर असली सुद्धा केस दाखल होईल आणि ही सुद्धा फेमस होऊन जाईल डीएम जबलपूर सारखी. कारण गेल्या 6 महिन्यात आपण आणीबाणी सारखंच काहीतरी अनुभवलेलं आहे. बाहेर निघलं की पोलीस, आत गेलो की घरातले लोक, है ना महेश? आणि जास्तच बाहेर गेलो आणि कोणाला फटके जर मिळाले तर मग मित्रमंडळी अजून व्हॉट्सअपवर असतात, काय आम्हाला कळालं संध्याकाळी तुला काहीतरी प्रसाद दिला म्हणे, कुठं आपल्या हनुमान मंदिराच्या चबुतऱ्यावर बसला होतास म्हणून, चांगला प्रसाद होता. असले जे काही आपण अनुभवलं आहे हे सुद्धा एक आणीबाणीच होती. हे काही अधिकार आहेत आपले जीवन जगण्याचा अधिकार, तर तो तरी शाबूत राहणं गरजेचं आहे. इमर्जन्सी जरी डिक्लेअर झाली, कोविड-19चं लॉकडाऊन जरी डिक्लेअर झालं, तर तो पर्टिक्युलर अधिकार कोणीच घेऊ शकत नाही. सस्पेन्शन बाकीचे अधिकार होतील. फ्रीडम ऑफ मुवमेंट सस्पेंड झाला आपलं, ओके, नो प्रॉब्लेम. राईट टू इक्वॅलिटी सुद्धा सस्पेंड झाली. तुम्ही नगरसेवक आहात, बिझनेसमॅन आहात, काय आहात, अधिकारी आहात, घरात बसा, का लॉकडाऊन आहे. यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट परमिटिंग टू मूव हिअर अँड देअर, यू आर नॉट परमिटेड टू गो आउट ऑफ द हाऊस. का? इक्वॅलिटी नव्हती. जीवन जगण्याचा अधिकार दिला होता. कसा? हा, सकाळी 7 ते 11 या कालावधीमध्ये किराणा दुकान, जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानं उघडे राहतील, मेडिकल उघडे राहतील, जा खाय प्यायचं घेऊन या. अरे खिशामध्ये पैसेच नाहीत तर काय विकत घेऊन यायचे? खिशामध्ये पैसेच नाहीत, गेल्या 3-4 महिन्यापासून, 6 महिन्यापासून घरातच बसलेलो आहोत, कामं धंदे बंद आहेत, कुठून आणायचं? म्हणून सरकारनं परत मग राईट टू फूडच्या अंतर्गत लोकांना 10-10 किलो, 5-5 किलो, 50 किलो अन्नधान्य फ्री वाटपाचं. त्याच्यामध्ये सुद्धा मोठमोठे घोटाळे, मोठमोठे स्कॅम, ते आता उघडकीस नाही आले, पण काही दिवसानंतर जरूर येतील. काही आलेत सुद्धा ठाणे साईडचे, दुसऱ्या बाजूच्या साईडचे. मग हे सर्व काही जे आहेत ना, हे कुठं ना कुठं असं वाटतंय की सगळे अधिकार खूप चांगले आहेत वाचायला, लिहिण्यासाठी पेपरमध्ये 34 पेजेस, पण जेव्हा आपण खरोखर वापरण्याची गोष्ट करतो, जेव्हा अंमलात आणण्याची गोष्ट करतो, तेव्हा असं होत नाही. अँड दिस लॉ ऑफ CRPC is saying that even though you are an accused person, even though you are an accused person, but right to life and personal liberty is been for you also, is been there for you also. तुमचा अधिकार तो कोणीच घेऊ शकत नाही. जरी तुम्ही अंडर ट्रायल असाल, जरी तुम्हाला जेलमध्ये टाकलेलं असेल, तरी सुद्धा आरोपी म्हणून सुद्धा तुमचे हे अधिकार तुम्हाला कायद्याने दिलेले आहेत. अथॉरिटीला रेस्ट्रिक्शन्स आहेत. अथॉरिटी तुमच्यावर अन्याय करू शकत नाही किंवा तुमचा तो अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. The same case is been decided in A.K. Gopalan case versus State of Madras. त्या केसमध्ये सुद्धा कोर्टाने हे सांगितलं होतं की राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी फक्त एका इंडिव्हिज्युअलला नाही, तर ही पूर्ण असोसिएशनला सुद्धा असू शकते. एका ऑर्गनायझेशनला सुद्धा हे अधिकार आहे. एक इंडिव्हिज्युअल नाही, तर बॉडी ऑफ असोसिएशन आहे, बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल आहे, सगळ्या लोकांचा एक संघ आहे, संघटना आहे, एक त्या लोकांची एक ऑर्गनायझेशन आहे. त्यांना सुद्धा हा अधिकार त्या A.K. गोपालांच्या केसमध्ये एक्सप्लेन केलं होतं की इट इज नॉट फॉर द इंडिव्हिज्युअल, इट्स फॉर द बॉडी ऑफ असोसिएशन ऑल्सो, अँड दे कॅन ऑल्सो एक्सरसाइज देअर राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी. कारण ते असोसिएशन जे बनले ते माणसानंच बनलेले आहे, सगळे ह्युमन बिंग एकत्र आले म्हणून एक असोसिएशन तयार. त्यांचा सुद्धा तो अधिकार आहे. त्यांचा अधिकार तुम्ही घेऊ शकत नाही एखादा कायदा बनवून. नेक्स्ट वन थिंग इज दॅट अंडर आर्टिकल 21 every constitutional values, every fundamental rights values has to be valued or has to be given by whom? By the investigation authority. The best case is Khadak Singh versus State of Punjab. What happened in this case? Khadak Singh versus State of UP, not a Punjab. Khadak Singh versus State of UP. In this case, what happened? This Khadak Singh was a person who was a dacoit, खूप मोठा डाकू, खूप मोठे मोठे कारनामे केले. शेवटी सरेंडर झाला. कितीतरी दिवसानंतर त्याला जामीन मिळाली. जामीन मिळाल्यानंतर घरी आला, घरी राहत होता. सगळं काही त्याला सरेंडर केलं. याचा अर्थ काय? आत्मसमर्पण करणे म्हणजे आता मी पुन्हा ते करणार नाही. डिक्लेअर्ड केलं लिखित स्वरूपात, ओरली, एव्हरीथिंग. इव्हन ही गॉट द बेल ऑल्सो, केम बॅक टू द होम, घरामध्ये राहायचा. पण तिथे एक पण होतं. काय पण होतं?
दररोज रात्री अपरात्री पोलीस यायची, दरवाजाला नॉक करायची, खटखट दरवाजा वाजवला, तो बिचारा दरवाजा उघडायचा. बोला साहेब. नाही, असं चालतं, तू घरात आहेस की नाही बघण्यासाठी. आता विचार करा, त्या माणसानं आत्मसमर्पण केलं. तो माणसाने लिखित स्वरूपात दिलं की मी काहीच करणार नाही, कुठंच जाणार नाही. मला जामीन तुम्ही दिली त्या शर्तीवरच दिली आहे की जर तू कुठे गेला तर तुला आम्ही जामीन देणार नाही. आता मी माझ्याच घरात आहे, दररोज तुम्ही येता, खटखट वाजवता, मी घरात आहे की बाहेर कुठे गेलो लूटमार करण्यासाठी हे बघता. आता हे कुठपर्यंत ठीक आहे? मी झोपलेला आहे आणि अचानक मी दिवसभर काम करून झोपलोय, आता शेतात काम करेल, लोकांचं काही घेतही नाही मी कोणाचं काही. मी स्वतःच काम करतो, स्वतः सगळं काही अर्निंग करतो, चांगली झोप लागते संध्याकाळी, आणि तुम्ही येऊन खटखटखट वाजवता. ऐ, घर में है क्या? म्हणजे आता काय? वेदर इट इज नॉट द व्हायोलेशन ऑफ राईट टू प्रायव्हसी. आहे, मी आरोपी आहे माहिती आहे मला, माझ्या विरुद्ध खूप मोठे मोठे गुन्हे आहेत. आय एम हॅबिच्युअल ऑफेंडर, बट आय वॉज, राईट नाव आय एम नॉट. त्या काळात होतो, आता नाही आहे. मला जामीन मिळालेला आहे, आणि जामीन काय तुम्ही नाही दिला, मला कोर्टाने दिलेला आहे. तरी सुद्धा तुम्ही येऊन माझी प्रायव्हसी भंग करता. एकांतात राहण्याचं जे काही माझे क्षण आहेत, माझ्या फॅमिली सोबत मी राहतो, माझ्या मुलाबाळांसोबत राहतो, दररोज येऊन तुम्ही खटखट वाजवता, त्यांची झोप डिस्टर्ब होते, लहान मुलांच्या याच्यावर मनावर काय परिणाम होत असेल. या सर्व गोष्टी घेऊन कुठे गेला तो? कोर्टात. आणि त्यानं कोर्टात एक रिट पिटिशन दाखल केलं की साहेब, जरी मी आरोपी असेल तर माझी प्रायव्हसी भंग करण्याचा अधिकार इन्व्हेस्टिगेशन ऑथॉरिटीला आहे का? कोर्टाने सांगितलं नॉट ॲट ऑल. हा अधिकार तुमचा आहे, एक्सक्लुझिव्ह तुमचा. राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी मध्ये येतो राईट टू प्रायव्हसी. आणि हा अधिकार इन्व्हेस्टिगेशन ऑथॉरिटी सुद्धा हिरावून घेऊ शकत नाही, ना तर साधे पोलीसवाले घेऊ शकतात. का? काय गरज आहे त्यांना? वन्स यू हॅव बीन एनलार्ज, यू हॅव बीन enlarge on the freedom, you have been enlarged the liberty on bail, it means that you should not be goes out of the limitation without information, and these people should not came at your home without giving a notice to you, without informing to you की आम्ही या दिवशी येणार आहोत असं सांगणं गरजेचं आहे. कधी रात्री अपरात्री यायचं, वाजवत बसायचं, मी जिथे जिथं चाललो तिथं माझ्या मागे यायचं. इवन आय एम गोइंग फॉर द नॅचरल कॉल ऑल्सो, दे आर कमिंग बिहाइंड मी. पळून चालला काय? गाव सोडून चालला? व्हॉट इज दिस? त्या बेसवर कोर्टानं सांगितलं की असलं राईट टू प्रायव्हसी भंग करण्याचा अधिकार तुम्हाला सुद्धा नाही. आर्टिकल 31 आहे त्या माणसाचा, जरी तो मोठा आरोपी असू द्या किंवा छोटा असू द्या, प्रत्येकाला अधिकार इक्वली आहे, इक्वली प्रोटेक्शन दिलेलं आहे कायद्यानं, आणि तो तुम्ही हिरावून घेऊ शकत नाही. खडकसिंग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी मध्ये डिसाईड केलं होतं. Thereafter, if the person is prisoner, he is kept in prison since last many years, he is a prisoner, he is undergoing his imprisonment of rigorous imprisonment what has been awarded by the court of law. Meantime, if you want to meet with his family and he has applied for parole or furlough, whatever may be the concept is that we have already discussed in criminology, we have a good knowledge about it. पॅरोल किंवा फरलॉक साठी त्यानं जर अप्लाय केला असेल तर त्याला ते द्यायला गरजेचं आहे. तुम्ही त्याला डिनाय करू शकत नाही की नाही नाही, तुला 7 वर्षाची नाही 14 वर्षाची शिक्षा झालेली आणि तुला आम्ही देऊ शकत नाही, तू कसा जातो आम्ही बघूच, आणि तुझा प्रत्येक वेळेस आलेला अर्ज आम्ही रद्दबातल ठरवू. जेलरला किंवा जेल मॅन्युअल प्रमाणे त्या ऑथॉरिटीला अधिकार आहे रद्द करण्याचा, पण रिझन दाखवून प्रत्येक वेळेस नाही करू शकत. आणि जर असं असेल तर त्या माणसाचं जीवन जगण्याचा अधिकारच तुम्ही घेता. माझ्या फॅमिलीला भेटणे, त्यांच्यासोबत काही दिवस राहणे, 4-5 दिवस, 1 तास मिनिमम, 1 डे, व्हॉट एव्हर मे बी, इट्स माय राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी. जर असं नसेल तर माझं जीवनच काय कामाचं? असू द्या, मी गुन्हा केला म्हणून तर मी जेलमध्ये आहे ना, मला पश्चाताप आहे. तुम्ही तो माझा अधिकार घेऊ शकत नाही. कितीतरी केसेसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने क्लिअर केलं की नो, इट इज देअर राईट, इट इज नॉट युअर डिस्क्रेशन. इव्हन यू हॅव अ डिस्क्रेशन टू अलाउड इट वन्स ऑर ट्वाइस इन अ इयर. दोनदा किंवा एकदा तुम्ही वर्षातून त्याला अलाउड करू शकता, हे तुमचा अंतर्भूत अधिकार आहे, डिस्क्रेशन आहे. त्याचा अर्थ असा नाही की त्याचा पूर्ण बंदिस्त करून ठेवलाय तुम्ही, नाही, त्याचा सुद्धा राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी आहे. जर हे नसतं ना तर ओपन जेल सिस्टम आलं नसतं. आडपाटीला, पैठणला ओपन जेल आहेत का? ज्या लोकांचे जीवनाचे 14 वर्षामधून त्यांनी 10 वर्ष जेलमध्ये काढले, शेवटचे फक्त 4 वर्ष राहिलेत, अशा लोकांना त्या ओपन जेलमध्ये आणण्यात जाते. त्यांना त्या समाजामध्ये जिथं परत जायचं आहे त्यांच्याशी त्यांना काय केला जातो? त्यांच्याशी कॉन्टॅक्टमध्ये येण्याचा त्यांना प्रयत्न केला जातो की तुम्ही आता ओपन मध्ये राहताय, तुम्ही जा समाजामध्ये, तुम्ही जे काही कमवता, जे काही बनवता ते जाऊन त्या बाजारामध्ये विका, त्या लोकांना भेटा. तुम्हाला कळेल की गेल्या 10 वर्षात समाज किती बदललेला. गेल्या 10 वर्षात जे काही तुम्ही बघत होता, लाल डब्बाचा टेलिफोन होता, आता प्रत्येक लहान लहान मुलाकडे स्मार्टफोन आलेला आहे. तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. अचानक तुम्हाला पिंजऱ्यातून काढलं 14 वर्षानंतर आणि समाजात ढकलून दिलं तर तुमचं मन लागणार नाही, तुम्हाला कसं तरी होईल, तुम्हाला गिल्टी फील होईल, इनसिक्युअर्ड फील होईल, आणि तुम्हाला असं वाटेल की मी काय नवीन जगात आलो, कारण जगच बदललं आहे. 14 वर्ष कशाला म्हणतात 14 वर्ष?
अरे 14 वर्षात आपणच काय होतो ना, आता आपण काय झालं, हे सुद्धा जर बघितलं तर कळून जाईल त्या माणसाची व्यथा काय असते. म्हणून हे ओपन जेल सिस्टम आणलं, राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टीमध्ये. त्यांना ओपन जेलमध्ये ठेवण्यात येते. ते तिथं कामं करतात, शेती करतात, कार्पेंटर असतील तर चांगल्या चांगल्या वस्तू बनवतात आणि ते बाजारात नेऊन विकतात. ते तिथं नेऊन विकल्यानंतर त्यांना कळते की समाज खरोखर किती बदल आहे. माझ्या काळात इतकी मोठी नोट यायची 100 रुपयाची, आता खूपच छोटी झालेली आहे, इतकीच. दुसरा माणूस ज्याने इतकी नोट बघितली उद्या चालून तो येईल तर त्याला इतकंच बिटकॉईनच मिळेल. होऊ शकते. जग बदललंय, भारत सुद्धा बदलू शकते. नाहीतर ज्याला एटीएम कार्ड काय हेच माहित नव्हतं, त्याच्याकडे भला मोठा पासबुक राहायचा एसबीआयचा. आज फक्त इतकंच एटीएम कार्ड आलंय. ते सुद्धा एटीएम कार्ड ऑटोमॅटिक आहे, फक्त मशीन समोर असं पकडलं की लगेच स्वॅप झालं. असं टाकायची गरज नाही आतमध्ये, फक्त धरायचं. काय इन्फ्रारेड, हे इन्फ्रारेड इतकं रेड झालं की आपल्या सगळं जीवनच रेड झालंय जर बघितलं तर, आहे की नाही महेश? So whatever may be the rights has been given to the pupils, the same right under Article 21 should have to be given to the prisoner also. We cannot deny this right to them. Thereafter, and after all, one thing is there. Article 21 is there, Article 14 is there, Article 19 is there. But after over all these things, the natural principle of justice. नॅचरल जस्टिस ज्याला म्हणतो ना आपण, हे प्रिन्सिपल आहे. आणि हे प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस काय आहे? हे सगळ्यांसोबत समान न्याय करण्याचं हे काय आहे? हे फॉर्म्युला आहे, कन्सेप्ट आहे. शेवटी जेव्हा सगळे काही संपते तेव्हा हे येतोच. दुसरं काहीच कामी जर पडत नसेल तर नॅचरल जस्टिस कामाला येतो. आणि हे काय? बिईंग ए ह्युमन, बिईंग ए humanity in you, you should have to do something better for the others. If you are not doing better to the others, it means that you don't have a human values, you don't have a human beings feelings. It is a concept of natural justice. काहीतरी तुमच्यामध्ये माणुसकी तर असतेच, ते तरी कमीत कमी वापरा. कायदा न सांगत असू द्या, कायद्यानं जरी नाही सांगितलं असेल तुमचे अधिकार आहेत, तुम्ही ते यूज करू शकता आणि ते करा काही कारणास्तव. आणि जर ते नाही केले ना तर त्याचा काय होतो, कुठं ना कुठं काय होतं, त्याचा उद्रेक होतो. आणि तो उद्रेक हा लोकशाहीसाठी चांगला नसतो. And next thing is that, or next we can say that a best case for this Article 21 or right of the prisoners is Hussein Ara Khatun versus State of Bihar. तुम्ही खूप वेळेस ऐकले असेल या केसच्या बाबतीत, हुसेन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. In this case, the values, the procedural law, the constitutional provisions, legal provisions, jail manuals provisions, how all these bundles of provisions should be applied for the betterment of prisoners' right is been explained. In this case, all these things have been thoroughly explained. What is the situation? How they have been, we can say that how they have been exploited by the jailers, other bahubalis in the jail, other peoples who are having a hold all over the jail, how these peoples have been exploited to those who are the suppressing peoples, who are the poor peoples, who don't know about the procedure, who don't know about the laws. And since last many years they are languishing in the jails without any hearing, without any evidence, without any trial. What is this? If you are goes through the NCRB, National Crime Record Bureau's record, this NCRB record always it has been declared that we have thousands of prisoners who are languishing in jail. Actual capacity of prison is 500 and we are keeping there 1500 prisoners. Then you can assume, you can presume, you can see or you can feel it how these people are living there. खरोखर ते कसे राहत असतील आणि कोणत्या हालतमध्ये तिथे राहून ते स्वतःचं जीवन जगत असतील. पण कुठलं राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी आली, कुठलं राईट टू फ्रीडम आलं, कुठलं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आली आणि कुठलं ट्रायल, कुठला अधिकार, या सर्व गोष्टीला बघून हुसेन आरा खातून या ह्युमन राईट ऍक्टिव्हिस्टने ही दाखल केली होती केस. आणि या केसमध्ये जे काही जजमेंट आलं ना त्याच्यानंतर थोडं सुधारणा आली. त्याच्यानंतर जेल रिफॉर्मेशन आलं, जेल प्रिझन कमिटीज एस्टॅब्लिश झाल्या आणि त्या प्रिझन कमिटीला रिकमेंडेशन करण्याचा अधिकार दिला की यू आर ए रिकमेंडिंग अथॉरिटी. तुम्हाला जर वाटत असेल तर तुम्ही रिकमेंड करा की हे सरकारनं बनवणं गरजेचं आहे, नाही बनवलं तर ह्या अधिकाराचं उल्लंघन आहे, हे तुम्ही रिकमेंड करा. आणि त्या वेळेपासून थोडी थोडी सुधारणा गेली. पण तरी सुद्धा जर बघितलं तर जेल त्याच काळातल्या आहे जे इंग्रजांनी बनवून गेलेलं. आपण काही नवीन त्याच्यात काहीच केलं नाही. हा आपण लोकसंख्या वाढवली आणि लोकसंख्या तिथं पाठवली जास्त. जिथं 500 राहतात तिथं राहायला पाहिजे तिथं आपण 1500 पाठवली.
मग त्यांच्या जेवणाचा प्रॉब्लेम, राहण्याचा प्रॉब्लेम, पाणी पिण्याचा प्रॉब्लेम, झोपण्याचा प्रॉब्लेम, प्रत्येक रिसोर्सेस त्यांना प्रॉपरली मिळत नाहीत. अधिकार फक्त कागदामध्ये आहेत, जेल मॅन्युअलमध्ये. ओरिजिनली जर बघितलं तर काय नाही. सगळ्यात मोठी गोष्ट त्या हुसेन आरा खातूनच्या केसमध्ये ही होती की जरी तो आरोपी असेल, त्याचं तुम्ही ट्रायल चालवला असतं तर त्याला 6 महिने शिक्षा होणं गरजेचं होतं. मोस्ट ऑफ द इम्प्रिझनमेंट, जास्तीत जास्त मॅक्झिमम इम्प्रिझनमेंट ही मे सफर्ड फॉर 6 months व्हॉट ही हॅज कमिटेड इन ऑफेन्स. त्या गुन्ह्यासाठी त्याला 6 महिने शिक्षा मिळायला पाहिजे होती जास्तीत जास्त. आज गेल्या 2 वर्षापासून तो जेलमध्ये आहे, त्याचं ट्रायल सुद्धा नाही चालवलं तुम्ही. एका माणसाला जर जास्तीत जास्त शिक्षा मिळाली असती तर त्याला 14 वर्ष शिक्षा मिळाली असती, मॅक्झिमम पनिशमेंट. गेल्या 20 वर्षापासून तो जेलमध्ये आहे, त्याचं तुम्ही काहीच नाही. एक विटनेस घेता, नंतर 6 महिन्यानंतर दुसरा विटनेस, कधी कधी आयओ येत नाही, कधी कोण येत नाही, आणि तो जेलमध्येच पडून आहे. या सर्व गोष्टी कुठपर्यंत आणि कधीपर्यंत चालतील? राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी आहे किंवा नाही? म्हणून त्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला होता की व्हॉट इज द प्रोव्हिजन इज बीन प्रोव्हाइडेड अंडर आर्टिकल 21, इट हॅज टू बी इक्वली ऍप्लिकेबल टू ऑल. ट्रायल चालवा, मॅटर एक्सपेडाईट करा. स्पीडी ट्रायलची कन्सेप्ट त्या हुसेन आरा खातूनच्या केस पासून आहे की ट्रायल हे स्पीडी असणं गरजेचं आहे. ट्रायल असतात, ट्रायल चालतात, 6-6 महिन्यात फक्त एकच पुरावा होतो. असले ट्रायल काय कामाचे? असले खटले कसे चालतील? कधी त्या माणसाला न्याय मिळेल? कधी त्या व्हिक्टिमला न्याय मिळेल? कधी लोकांना कळेल की न्याय होत आहे? द जस्टिस शुड बी डन, इट शुड नॉट बी सीम्स लाईक इट इज टू बी डन. दिसणं गरजेचं नाही की होत आहे काय, ते नाही, ते करायला पाहिजे, दिसायला पाहिजे, लोकांच्या डोळ्यासमोर यायला पाहिजे की खरोखर न्याय मिळाला आहे. लोकांना न्याय मिळाला म्हणून त्यांना त्यांचं समाधान असणं गरजेचं आहे. मग तो आरोपी असू द्या किंवा ती व्हिक्टीम असू द्या. जरी तो आरोपीला शिक्षा झाली असती तर तो 6 महिन्यात बाहेर आला असता. गेल्या 2 वर्षापासून आत आहे. कसलं जस्टिस आहे? ना जस्टिस धड त्या व्हिक्टीम सोबत आहे, ना जस्टिस त्या आरोपी सोबत आहे. आर्टिकल 21 तिथं प्रोटेक्ट करतो त्या प्रिझनरला सुद्धा, जरी तो आरोपी असेल. When he having a right to life and personal liberty, it means that CRPC giving him another one right, a right to bail. तुला जामीन घेण्याचा सुद्धा अधिकार आहे. तुला सोडायलाच पाहिजे, तू जेलमध्ये राहू शकत नाही. तुझं फ्रीडम, तुझी लिबर्टी काही काळासाठी आम्ही घेतली होती. प्रोसिजर आता सांगते की तुला अधिकार आहे. यू कॅन फाईल ए पिटिशन, यू कॅन फाईल ए बेल पिटिशन अँड यू कॅन बी कम आउट ऑफ द जेल. बेल इज ए रूल, जेल इज ए एक्सेप्शन. बेल काय? जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे. ध्यानात ठेवायचं कधी. बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन. जेलला प्रत्येक वेळेस तुम्हाला पाठवणंच गरजेचं नाहीये, जामीन सुद्धा द्यायला लागतो. बेल इन बेलेबल ऑफेन्स, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेन्स, अँटिसिपेटरी बेल, रेग्युलर बेल. खूप बेलचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, 436 पासून तर 439 पर्यंत. त्याच्या व्यतिरिक्त अजून दुसरे सुद्धा प्रोव्हिजन्स आहेत. 167(2) आहे सीआरपीसी, त्याच्यामध्ये आपण जामीनचा अर्ज दाखल करतो. आता नवीन प्रोव्हिजन, अमेंडेड प्रोव्हिजन्स आहेत की जर एखादा आरोपी जेलमध्ये असेल आणि गेल्या 6 महिन्यापासून त्याचा कोणताही पुरावा झालेला नसेल तर मॅजिस्ट्रेटने त्याला जामीनावर पाठवून द्यायला पाहिजे. जरी त्याचा अर्ज नसेल, त्याला माहिती द्यायला पाहिजे की हॅव बीन एनलार्ज ऑन बेल बिकॉज सिन्स लास्ट 6 months वी हॅव नॉट कॉल एनी विटनेस इन युअर ट्रायल और इन युअर केस. त्याला सोडणं गरजेचं आहे. हे वेगवेगळे अमेंडमेंट येत गेले कारण फ्रीडम याचं व्हॅल्यू आहे. कॉन्स्टिट्युशनल फ्रीडम तुम्हाला मिळालेला आहे, राईट टू लाईफ आहे. त्याला कुठेतरी प्रॉपरली यूज करणं, त्या कुठेतरी त्याचा उपयोग व्हायला पाहिजे त्या माणसासाठी ज्याच्यासाठी हे बनवलेलं आहे. हे आता कायद्यामध्ये तरतूद येत चालले आहे. तरी सुद्धा कितीतरी हजारो लोक जेलमध्येच आहेत कारण आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही. इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे तर व्हॅकन्सी खूप आहेत. प्रॉपरली कोर्टामध्ये कोर्ट बनलेले आहेत पण तिथे जजेस नाहीत. जजेस आहेत तर त्यांच्याकडे पेंडिंग केसेस खूप झाल्यात आणि पेंडिंग जर केसेस असतील तर तितकं एपीपी असणं गरजेचं आहे, तितके डिफेन्स लॉयरनी त्याला एक्सपेडाईट करणं गरजेचं आहे. काही काही मॅटर खूपच एक्सपेडाईट होतात आणि काही काही याला कोणीच बघत नाही. हे सुद्धा विषमता आहे आपल्या याच्यामध्ये, ज्युडिशियल सिस्टममध्ये. ज्युडिशियल ऍडमिनिस्ट्रेशनमध्ये सुद्धा ही इक्वॅलिटी येणं गरजेचं आहे. जसं तुम्ही एक मॅटर एक्सपेडाईट करायचं म्हणून 6 महिन्यात 5 महिन्यात संपवता, जनरल मॅटर सुद्धा संपवा. पण काय करणार, कसे संपवणार? पेंडन्सी हजारो आहे, जागा खूप आहेत पण तिथं काम करणारे लोक कमी आहेत. इट इज टोटली inequality also between this judicial administration or our administration system. It has to be removed. Another one thing is that whenever this article 21 is came, whenever this right to life, personal liberty came into discussion, whenever this point has been came into debate, at such time we can say that many debates on this point of right to freedom of speech and expression and right to life and personal liberty. The Maneka Gandhi case is the famous for all these things. Why? Because when she was about to leave the India and she want to go somewhere else abroad,
she was stopped by at that time government, and at that times government snatch away all the documents have been impounded, जप्त केले. ते पासपोर्ट होतं आणि बाकीचे व्हिसा वगैरे जे काय होतं मनेका गांधीचं. आणि कारण काय देण्यात आलं की वी आर डुईंग ऑल दिस थिंग्स फॉर व्हॉट पर्पज, फॉर द सिक्युरिटी ऑफ आवर नेशन. राष्ट्र सुरक्षेच्या नावाखाली कोणालाही कुठेही कसंही अरेस्ट करू शकतो, हे प्रत्येक वेळेसच्या सरकारनं दाखवून दिलेली गोष्ट आहे. मग ती त्या काळची सरकार असू द्या, मधल्या काळची असू द्या की आताची असू द्या. रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा या नावाखाली काहीही होऊ शकते. and we are feeling it, we are experiencing it. At international forum, we have been embarrassed due to this law itself only. Why? Because those people who don't have such a bad connection, they don't have such a bad intention, those people also have been arrested under the National Security Act. What was fault? It may be decided by the court of law. After all, court is there, and everyone want to their own duty, but at the time of doing their own duty, they should have to be give some values to the constitutional perspective or constitutional provisions also, because everyone having the right to life and personal liberty is right, and this right has to be enlarged to that person, at least to some extent, to 50%. But we are doing something, we are going to do something better, and at the time of doing all these things we are making something worse. करायला गेलो काही, बनलं काही. असं व्हायला नको. हे देश जो आहे आपला, हे डेमोक्रॅटिक व्हॅल्यूजवर चालतो, आणि लोकशाहीमध्ये ह्या सर्व गोष्टी ध्यानात ठेवणं गरजेचं आहे. आपणच जर ध्यानात ठेवणार नाही तर कोण ठेवेल? Being a lawyer, being a law student, these things we should have to be things wisely. Why the particular person have been arrested, and since last many years he is not been enlarging on the bail. Many people died in the jail itself in this corona period. Why? Because they have been arrested on this National Security Act. रासुका कायद्यामध्ये अरेस्ट झाले होते, जामीन सुद्धा नाही मिळाला. मीन्स ॲट व्हॉट एक्सटेंट वी आर टेकिंग अवे देअर राईट्स. इमर्जन्सी सारख्या पिरियड मध्ये सुद्धा जर सरकार त्या काळात जे काही करत होतं त्याला सुप्रीम कोर्ट रद्दबातल ठरू शकते, मग आज का नाही? या लोकांकडून अशी काय चूक घडली आहे? जर तुम्ही नक्षलिझमच्या लोकांना, नक्षलाइट्स लोकांना जर तुम्ही आत्मसमर्पणद्वारे सोडण्याचा प्रयत्न करत असाल का, तर त्यांना सुद्धा जगण्याचा अधिकार आहे म्हणून, तर मग ह्या लोकांना का नको? This concept of urban nationalism is not being very easy to understand. It is very tough, and being a law student, so you should have to go through this. So वाचा, बघा खरोखर काय आहे ही गोष्ट, आणि इथं कुठपर्यंत हे बरोबर आहे. बिंग ए लॉ स्टुडंट्स आपल्याला कायदे माहित असणं गरजेचं आहे. कायद्याच्या कचाटीमध्ये जे सापडले लोक आहेत, याचं खरोखर यांनी काय केलं आहे हे बघणं आपलं काम आहे, आणि ते बघा एकदा बिंग ए स्टुडंट.